بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رعایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ لوگوں کے بیچ میں ایک واقعہ لے کے آیا ہوں جسے سن کر کے آپ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگیں گے، اور اس واقعہ کو ضرور ہماری بہنیں سنیں، کیونکہ اس واقعہ کا نام ہے اسلام سے پہلے عورتوں کی زندگی کیسے تھی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کے اوپر کتنا ظلم ہوتے تھے، اس کے بارے میں آج میں بتانے والا ہوں۔ دوستوں، اب اس واقعہ کو ضرور آپ دل سے سنیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے چھوٹا سا ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگتا ہے۔ تو اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و قوت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی خواہش پورے کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کے قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی اپنے مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک، اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد اس لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہوا جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہنیں، شوہر کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریک جھوپڑی میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی اور نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں اپنی پورا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تھی وہ 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دیا جاتی تھی، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے۔ پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی کوئی عزت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیا جاتے تھے جس کو سوچ کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کرے، پتی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لٹا کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں وہ بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کے داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کو مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کی کوئی حقوق تھے اور نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنے اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلاتی اور آنسو بہاتی رہی۔ دوستوں، کتنا دردناک تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں پر کتنا ظلم ہوتے تھے، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں پہ
जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला और दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाल जार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वह रहमत खुदाबंदी का इंतजार करके कि गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इंकलाब नाबूदा हो जाए और लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए। चुनंचे रहमत का आफ्ताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक ये महसूस किया है कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। औरत इस्लाम के बाद जब हमारे रसूल रहमत हुज़ैर मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म के सितम से कुचली हुई रोंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदो वाला हो गया कि इबादत व मुआमलात बल्कि ज़िंदगी और मौत के हर मले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोस्त बदोस्त खड़ी हो गई और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदाबंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों के मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनंचे औरतें अपने महर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों के मालिक बना दी गई और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शोहर की विरासतों की वारिस करार दी गई। गर्ज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज़्यादा जलील ख्वार और इंतहाई मजबूर और लाचार थी, वह मर्दों के दिलों के सकून और इनके घरों की मालिक बन गई। चुनंचे कुरान मजीद से साफ साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ पैदा की है ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हो हासिल हो और उनसे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफ़क़त पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिना वजह से ना औरतों को मार पीट सकता है और ना इनको घरों से बाहर निकाल सकता है और ना कोई इनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनंचे खुदाबंद कुद्दूस ने कुरान मजीद ने फरमाया है कि औरतों का मर्द पर ऐसे ही हुकूक जैसे मर्दों के औरत पर। अच्छे सलूक के साथ और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दिया कि और अच्छे सलूक से औरतों के साथ ज़िंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख लो कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई ज़िंदगी की सदारत मर्द को अता फरमाई है और मर्द को औरतों पर हकीम बना दिया है ताकि निज़ाम ख़ानदारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आ पड़े तो मर्द अपनी खुदा ताकत व सलाहियत इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए गए, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं कि ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को सादमानी व मसरत की जन्नत बना दे और निफाक व सिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। औरतों का दर्जात और मर्तबा की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देने वाला हुजूर नबी रहमत का एहसान है जो अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहे फिर भी वो इस आजिमों से एहसान की शुक्रगुजारी का फ़र्ज साबुक दोस्त नहीं हो सकती हैं। तमाम दुनिया की मोहसिन आजाम हुजूर नबी अकरम की शान रहमत का क्या कहना है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनें ज़रा सोचो मेरे नबी के बारे में, मेरे नबी को याद करो। वो पल जिस टाइम हमारे नबी के आने से पहले औरतों पर कितना जुल्म हुआ करते थे, कैसी उनकी इज्जत नहीं थी, उनकी कोई कुव्वत नहीं थी। आज आप लोगों को इज्जत मिला लेकिन आप लोग हमारे नबी को भूल गए। नहीं, ऐसा मत करो। नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो और उनके बताए वो हुकूक का पालन करो। आपके इंतकाल के बाद आपकी जन्नत होगी, आपकी कब्र ही जन्नत बन जाएगी। तो मेरी बहनें इस वाक़े को ज़रूर सुने, लास्ट तक सुने और पूरा सुने। मेरे दोस्तों, जितने भी लोग हैं इस वाक़े को सुन रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को मेरे दोस्त कोई अगर इल्म हासिल हुआ होगा तो
مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کا ویڈیو کیسا لگا۔ دوستوں پھر ملیں گے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔